હું આપની સાથે પ્રિયા નાયક, આપનું પીએન ન્યૂઝમાં સ્વાગત છે। અત્યારના જે સીએનજીના ભાવ વધારાને લઈને રિક્ષા ચાલકો દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે તેને લઈને જ આપણે અહીં સીધી વાત કરીશું અહીંના રિક્ષા ચાલકો સાથે કે તેઓનું શું કહેવું છે। સીએનજીનો ભાવ વધારો થયો છે, આની પહેલા પણ સીએનજીમાં વધારો થયો છે, તો તેમને શું મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે તેને લઈને આપણે સીધી વાત કરીશું। પહેલા તો તમારું નામ? અમદાવાદ રિક્ષા ચાલક એકતા યુનિયન ઉપપ્રમુખ કિશનભાઈ કોરી। તમારું શું કહેવું છે સીએનજીના ભાવમાં જે વધારો થયો છે, સરકાર દ્વારા જે આ વધારો કરવામાં આવ્યો તેમાં તમને કેટલું નુકસાન થઈ રહ્યું છે, શું છે ભાવ? સીએનજી માં ભાવ વધારા તો મહિને મહિને શું દિવસે દિવસે વધતું જ જાય છે, કેમ કે કોઈ દિવસ 4 રૂપિયા હોય તો કોઈ દિવસ 2 રૂપિયા હોય તો કોઈ દિવસ 1 રૂપિયા હોય। એ કરતા કરતા તો આજે 100 રૂપિયા જેવું પહોંચ્યું છે। 94 રૂપિયા અત્યારે હાલમાં છે સીએનજી। તો આટલી મોંઘવારી રિક્ષા ચાલકોને પોસાતી નથી અને અમારી માંગણી એ જ છે કે સીએનજીના ભાવ ઓછા કરે અને તાત્કાલિક નિર્ણયથી જે રિક્ષા ભાડા છે એના ઉપર ધ્યાન આપે સરકાર। નહીં તો ધ્યાન આપે તો અમારું 15મી ઓગસ્ટ પછી અમારું ઉગ્ર આંદોલન થશે અને એની જવાબદારી સરકાર પોતે લેશે। તમારી આગળની રણનીતિ શું રહેશે અગર જો સીએનજીનો ભાવ વધારો ઘટાડવામાં નહીં આવ્યો તો? સીએનજીના ભાવ ઘટાડવામાં નહીં આવે તો અમારું 15મી ઓગસ્ટ પછી અમારું આંદોલન શરૂ થશે અને તમામ યુનિયન સમિતિ, સંગઠન સમિતિ જે હોય અમદાવાદમાં એમને જોડે વાત ચર્ચા કરી અને એક બેઠક બોલાવીશું। એ બેઠકમાં બધું નક્કી કરી પછી 15મી ઓગસ્ટ પછી અમારું આંદોलन फाइनली नक्की है। 2 व्हीलर में बिंदास कहते हैं कि हमारा सपोर्ट, जैसे बड़े बड़े हमारे कल बड़ौदा में एक इंटरव्यू हुआ था तो भाई ने बोला था बड़ौदा के ने कि मतलब क्या कहते हैं हरसिंघवी साहेब है, पुलिस कमिश्नर है और जो पुलिस है वो हमारी मदद करती है, हमको हेल्प देती है। हम 2 व्हीलर इसलिए चलाते हैं, हमारा सपोर्ट है पूरा पूरा। तो मतलब इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। गैर कायदे से 2 व्हीलर चल रही है, इनके ऊपर भी कायदे से कार्रवाई होनी चाहिए। तो मतलब ये सरकार का कहीं ना कहीं बड़े बड़े आदमियों का, अब यही तो हम भी जानते, आप भी जानते हो कि मतलब इतने बड़े आदमी हैं, ये पूरे स्टेट को संभालने वाले व्यक्ति हैं, तो मतलब इन पे इतना सपोर्ट नहीं करेंगे कि मतलब आप 2 व्हीलर चला सकते हो कि कुछ भी कर सकते हो। इस तरीके का सपोर्टबाजी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको भरोसा है सरकार हमारी ऐसा नहीं कर सकती है। और सरकार का ये नाम लेते हैं, सरकार के उसमें आड़ में ये धंधा ऐसा कर रहे हैं, मतलब गैर कायदेसर जो भी उनका पास डेटा भी नहीं है, जो 2 व्हीलर चलती हैं उसका आईटीओ के पास डेटा नहीं है और सरकार के पास भी डेटा नहीं है उसमें। जैसे अभी 2 बार क्या कहते गोता ब्रिज पे एक वैन खत्म हुई थी, एक व्यक्ति भी खत्म हुआ था, उसका पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे कोई समाचार उसका मिला नहीं है। तो मतलब ये गैर कायदेसर है, तो इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे जो अच्छे व्यक्ति हैं जो अपने सरकार को संभाल रहे हैं उनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि बोले हमारे ऊपर सरकार का हाथ है, सरकार से हमारी मिली भगत है। तो मतलब कल ये इंटरव्यू में बड़ौदा में बोला गया है। तो मतलब सरकार से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि मतलब 2 व्हीलर पे सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। जय जय भारत। रिक्शा चालक एकता यूनियन भाईपुरा एरिया प्रमुख। सीएनजी भाव बढ़ने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि हमारा भाड़े का मकान है, लाइट बिल है, बच्चों की पढ़ाई है, हम उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। फिर रिक्शा वाला ना छूट के चोरी करना सीख जाएगा। अगर चोरी करना सीख जाएगा तो फिर सरकार यही बोलेगी कि चोर है, रिक्शा वाले सब चोर होते हैं। लेकिन रिक्शा वाले चोर नहीं होते, हम लोग बहुत ईमानदार हैं, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम एकता यूनियन से जुड़े हुए हैं। मिला हुआ सामान हम लोग ले आके पैसेंजर के घर पहुंचा देते हैं, नहीं पुलिस स्टेशन जाकर के जमा कराते हैं। तो हमारा यही मांगनी है कि भाड़ा बढ़ाया जाए या तो फिर सीएनजी का भाव कम किया जाए। અમારા લોકોને તો જો ઓલ ઓવર 2 વ્હીલર ચાલે છે એની માંગ છે, બાકી આ બધી મગજમારી ચાલે, ગેસ ભાવ વધારે છે એની મગજમારી છે, કદાની ભાવ વારવાર ભાવ વધારતો રહે છે। વધારેમાં વધારે અમે 2 વ્હીલરની છે। તમે તો કમિશનરને આપ્યું છે, સંગઠન મંત્રીને બધા ગાંધીનગરની બધા કાગળિયા આપ્યા છે, બધી જગ્યાએ અમે બધા ફરી વળ્યા, અમારા બીજે મકવાના છે બધા અમે જઈને ફરી વળ્યા અને અમારા હડતાલનો કોઈ અમારે ઈરાદો નહીં। અમારે તો 15મી ઓગસ્ટ પછી જ બધું કરવાનું છે। એટલે આમાં શું હડતાલ બધા યુનિયન ભેગા થાય પણ તો જ હડતાલ પડાય, એમ હડતાલ એક યુનિયનથી કંઈ તાલી ના પડે, એક હાથે તાલી ના પડે। એટલે યુનિયન બધા ભેગા કે સંગઠન ભેગું થાય પછી જ હડતાલ પડે, તો જ સરકારને આમ લાગવું જોઈએ કે ભાઈ હડતાલ પડી। આ તો સરકારને કંઈ ફરક ના પડે, સરકાર તો શું ગઈ અત્યાર સુધી, સરકારને ખબર છે કે આ રિક્ષાવાળા શું કરવાના છે, એટલે સરકાર કોઈ સાંભળે જ નહીં। આમાં કોઈ બી હડતાલ પાડે તમે સરકારને કોઈ સક્સેસ જાય નહીં આ રિક્ષાવાળાની, કેમ કે રિક્ષાવાળા સંગઠન નહીં, આમાં સંગઠન હોય તો જ હડતાલ પડે।
અમારામાં નડતર અમારું છે ઓલા ઉબેરનું વધારે છે, કેમ કે ટુ વ્હીલરો અમારા પર બહુ હેરાન કરે. અમારા જે ભાડા હતા બધા ટુ વ્હીલર વાળા લઈ ગયા છે, એ સસ્તામાં ચલાવે હાવ. એટલે ટેક્સી વાળા નીકળી છે, ગાડીઓ નીકળી, એટલે અમારે મીટરવાના ધંધા થતા જ નહીં. ગઈકાલે 2 દિવસનું જે હડતાલનું એલાન હતું એક જ યુનિયન એક જ સંગઠન દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું અને કોઈને પૂછ્યા કાછ્યા વગર અમદાવાદ શહેરના અલગ અલગ બીજા યુનિયન સંગઠનો છે અને ગુજરાતભરમાં બીજા અન્ય સંગઠનો પણ ચાલી રહ્યા છે. તો આ બધાને ધ્યાનમાં લઈને ડાયરેક્ટ હડતાલ તો ના જ હોય, એની પહેલાના કાર્યક્રમો હોય અને ખાસ કરીને રિક્ષા ચાલકો એટલા જાગૃત નતા હોતા. એ લોકો સુધી માહિતીને મેસેજ પહોંચાડવો જોઈતો હતો કે ભાઈ આ રીતનું વસ્તુ બની છે અને આના માટે થઈને હડતાલ છે અને આટલા ટાઈમ માટે આ સમયે આ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. પરંતુ એવું કંઈ થયું નહીં. એટલે તમે જોયું હશે કે બધી રિક્ષાઓ ચાલુ જ હતી મોટા ભાગની, અને ખાસ કરીને યુનિયનના ડ્રાઈવરો દ્વારા ફોન આવવા માંડ્યા એટલે બધાએ પોતપોતાના ડ્રાઈવરોને કીધું કે આપણી રિક્ષાઓ ચાલુ છે, આપણા યુનિયન આ હડતાલમાં સમર્થન નથી. એટલે સ્વાભાવિક છે બધું અમદાવાદમાં ચાલુ જ હતું, ક્યાંય અમુક જગ્યાએ રોકતા હતા, બાકી તો બધું ચાલુ જ હતું. તો આગળ જતા અમારે તો આપણા માધ્યમથી એટલી જ વિનંતી છે, જે મુદ્દા અમારા મિત્રોએ કીધા, અમારા સંગઠનના આગેવાનોએ કીધા, એની પર જેમ બને તેમ જલ્દી નિર્ણય લેવામાં આવે. સૌથી પહેલા તો પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવે, જે રિક્ષા ચાલકોનું ભાડું એના હક માગી રહ્યા છે, એનો અધિકાર માગી રહ્યા છે. જે છેલ્લા 4 વર્ષથી દરેક પ્રકારની મોંઘવારી વધી હોય તો રિક્ષા ચાલકોનું ભાડું કેમ ના વધે, તો એ પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવે. અને સીએનજી ગેસમાં સબસિડી આપવામાં આવે. જો રિક્ષા ચાલકોને સબસિડી નહીં આપવામાં આવે તોય, કારણ કે 94 રૂપિયા ભાવ થઈ ગયો, રિક્ષા માત્ર સીએનજી થી નથી ચાલતી, સાથે સાથે એનો ઓઇલનો પણ વપરાશ કરવાનો હોય છે. એટલે ઓઇલ અને ગેસ બંને ગણવા જઈએ તો પેટ્રોલના સમકક્ષ થઈ ગયું છે. તો એવું ના થાય કે અમારે ના છૂટકે પેટ્રોલથી રિક્ષા ચલાવવી પડે. તો એ પણ અમારી વિનંતી છે કે સબસિડી આપવામાં આવે. સામે પેસેન્જર એટલે કે જાહેર જનતાને પણ એનો લાભ થશે. અને જે ટુ વ્હીલર છે એ અનલીગલી ચાલી રહ્યા છે, છેલ્લા 3 વર્ષથી રજૂઆત કરવામાં આવી છે, એમાં કોઈ સેફટી નથી, સલામતી નથી, કેટલાય બનાવ બની ચૂક્યા છે. તેમ છતાં હજુ પણ સરકાર એ બાબતે જાગૃત થઈ નથી. ક્યારે જાગૃત થશે ખબર નહીં, પણ વહેલામાં વહેલા તકે એની પર કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને આરટીઓની 50 રૂપિયાની જે પેનલ્ટી છે એ પણ રદ કરવામાં આવે. આ બધા જ મુદ્દાથી રિક્ષા ચાલકો હેરાન પરેશાન છે. આ બધા મુદ્દાને ધ્યાનમાં લઈ આવનાર 15મી ઓગસ્ટ પછી કાર્યક્રમો કરવા જઈ રહ્યા છે. પરંતુ તમે જેમ હમણાં કીધું ઉબર અને રેપિડોમાં જે છે તો એમાં બી રિક્ષા ચાલકોનું તો છે જ, એમાં એવું તો છે ને કે ખાલી બાઇકનું ને એનું ચાલી રહ્યું, એમાં બી રિક્ષા ચાલક છે ને એમાં મેઇન વસ્તુ એ છે કે જે ગ્રાહકો છે એમને સસ્તું પડતું હોય છે, એટલા માટે એ લોકો ઉબર અને રેપિડો યુઝ કરતા હોય છે. તો તમે તમારા ભાવમાં કોઈ ઘટાડો કરશો એવું કંઈ છે? રિક્ષા એટલે કાયદેસરનું વાહન છે, દરેક પ્રકારના ટેક્સ ભરે છે અને સરકાર દ્વારા નિમિત કરેલું છે. એનું ભાડાપત્રક નક્કી છે, એનું મીટર નક્કી છે, બધી જ રીતે નક્કી છે. જ્યારે બાઇક એવું કાયદેસરનું વાહન નથી, એમાં પીળી પ્લેટય નથી. એટલે દરેક પ્રકારે જે નીતિ નિયમો લાગે છે ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં, એક સેફટી અને સલામતી, ડ્રાઈવરની અને પેસેન્જરની બંનેની સેફટી અને સલામતીને ધ્યાનમાં રાખી કાયદેસરનું વાહન હોય તો માન્ય છે. પરંતુ આ ગેરકાયદેસર વાહન છે, જેને આરટીઓ દ્વારા અને રજીસ્ટર કેન્સલ કરેલા છે. 10-10 હજાર રૂપિયાની આ લોકો પર પેનલ્ટી લગાવવામાં આવી છે. કોર્ટે એનો ઓર્ડર કર્યો છે કે આ બંધ થઈ જવા જોઈએ અને આરટીઓ પોતે એનો ઓર્ડર કર્યો છે કે આ કંપનીઓ જો આ ટુ વ્હીલર બંધ નહીં કરે તો એ લોકોના કંપનીના લાયસન્સ રદ કરી દેવામાં આવશે. ત્યાં સુધીના કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. તેમ છતાં જો આ ચાલી રહ્યા તો હોય તો એને બંધ થવા ખૂબ જરૂરી છે. આપે જે રીતે વિજયભાઈને સાંભળ્યા, તેઓની માત્ર એક જ માંગ છે કે જે રીતે સીએનજી નો ભાવમાં વધારો થયો છે એ હવે સરકારની સમક્ષ તેઓએ રજૂઆત કરી છે અને 15મી ઓગસ્ટ બાદ તેઓ દ્વારા એક સમિતિ બેસાડવામાં આવશે. જો સરકાર નહીં માને તો હડતાલ કરવામાં આવશે, બાકી નહીં કરવામાં આવે. આ અંગે તમારું શું કહેવું છે કે સીએનજી ના ભાવમાં જે ઘટાડો થવો જોઈએ કે નહીં? અમને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. નમસ્કાર.